बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने आस्ट्रेलिया नूं तीसरे वनडे मैच में 4 विकटां तो शिकस्त देकर सीरीज़ 2-1 तो अपने ना कर ली। जे मैच के स्टैट्स बारे तुहानूं दसीए तो आस्ट्रेलियावी टीम ने सिर्फ 157 रन बनाए, जिदा उन्होंने दे कैप्टन खेडते पे सी कि जो असी जिक्र करते जॉश इंग्लिश का, उन्होंने 65 रन बनाए। इंज लगता पाया सी कि 250 उन्होंने टीम कर लेगी, लेकिन फिर लगता उन्होंने पाकिस्तान की सोहबत इख्तियार कर ली है। वही पुराना कोलैप्स, विकटां दे विकटां दई जा रहे थे, कोई भी उन्होंने प्लेयर उस तरह नहीं चल सकिया। मानस लबूशन भी 19 रन बनाकर आउट हुए हैं, फिर एलेक्स कैरी भी 19 रन से चलते बने ने। तो थोड़ा टारगेट सानू जरूर लभ्या है। शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ करनी पएगी कि अपनी लाइन लेंथ उन्होंने ख्याल रखा, 3 विकटां हासिल कीतियां ते नाल अबरार ते फाइनली शादाब खान दियां भी 2 विकटां आ गई ने। हुण कहा जा रहा है कि अगले 200 साल तक मीमा बनदी पईयां कि उन्होंने जगह पक्की हो चुकी है। लेकिन अच्छी गल है जी, शादाब के बैट के नाल उन्होंने जो विकटां लेना भी बहुत जरूरी सीगा। फिर पाकिस्तानी टीम जो बैटिंग करनी आई, साडा तो उन्होंने बीपी लो करता क्योंकि साहिबजादा फरहान जिदा आउट हुए हैं, फिर मास सदाकत भी 27 रन बनाकर चलते बने ने। उम्मीद सी कि जी बाबर आजम कोई स्कोर करेंगे, उन्होंने भी तकरीबन 80 गेंदा उत्ते 40 रन बनाए ने। स्लो स्ट्राइक रेट नाल जरूर खेडे ने क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक तो इंज ही खेडना सीगा। फिर वही साड़ी पुरानी लाइन लग गई, सलमान आगा भी फ्लॉप हो गए ने, फिर फात मिनहास भी उस अंदाज नाल बैटिंग नहीं कर सके। इसके अलावा शादाब खान के 29 रन होन या फिर अब्दुल समद के 18 नाकाबिल शिकस्त रन, इन्होंने पाकिस्तान को भरपूर सहारा दिता तो पाकिस्तान ने हदफ हासिल कर लिया है। सैटबैक है जी आस्ट्रेलियावी टीम में क्योंकि उन्होंने जो मेन खिलाड़ी सन वो तो हुण IPL खेडते पे थे, कितना कितने उन्होंने भी डेंट पहुँचेगा कि काश वो भी पाकिस्तान आ जाते। बहरहाल जी पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस है तो बांग्लादेश तो बाद हुण बूस्ट लभ्या पाकिस्तान को एक जितन का। स्टूडियो भी साढ़े नाल मौजूद ने जाफर हुसैन साहब, तो ऑडियो तो सानू ज्वाइन किया मियाँ असगर सलीमी साहब ने। जाफर साहब थोड़े को आगाज़ करदा है, किदां वेखदे हो पाकिस्तान की शानदार फतह नूं? वैसे तो इंज लगता पे सी जदों पाकिस्तान की टीम चेस करती पई सी कि 1 विकेट डिगेगी तो बस हुण असीं सारे घबरा जाएंगे, लेकिन फिर भी अब्दुल समद ते शादाब ने शानदार खेड पेश किया। जी मुफाज साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। देखो जी फतह होंदी फतह होंदी ओहदा मार्जन की हो, किन्ने विकटां तो किस तरह मिली है। कहते हैं जे रिजल्ट अच्छा आ जाए तो जी एंड वालियां पिछलियां सारियां गलतियां कोताहियां ने वो ख़त्म हो जांदियां ने। तो बिल्कुल एक फतह दरकार सी मोराल हाई रखने लई मुंडिया दा, क्योंकि जी अपनी होम ग्राउंड ते सीरीज़ हुंदी है ਉਹਦਾ इंपैक्ट होर हुंदा है। जे तुसी वो अपनी होम ग्राउंड ते भी हार जाओ तो मोराल बहुत ज़्यादा थल्ले चला जाता है। तो उस तो पहले तुसी वेख्या बंगलादेश दे विच सीरीज़ जो असीं खेडन गए तो टेस्ट मैच जी कारकरदगी सी उहदे चों शायकीन बहुत ज़्यादा मायूस सन, जिहदी वजह तो जी फतह सी सानू दरकार सी। तो टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने जिन्नी तारीफ की जाए घट है, लेकिन यह नहीं कि जो फतह हासिल कर लीए तो असीं सारी उन्होंने जी कारकरदगी उन्होंने गल ना करिए। उत्ते बहुत सारिया चीज़ां ठीक होने वालियां भी ने, तो मुंडियां नूं चाहिदा, कप्तान नूं चाहिदा, मैनेजमेंट नूं चाहिदा, तो बोर्ड नूं चाहिदा। तो इस तो बाद कोच की रिपोर्ट भी वेखन तो टीम की कारकरदगी का पोस्टमार्टम भी करन, तो आके जिथे कोई कमियां कताइयां ने उन्होंने दूर किया जाए। तो 1 साल पिया होया वर्ल्ड कप के तो असी बेहतरीन तैयारी कर सके। हुण जे असीं कल के मैच की गल करिए तो शाहीन शाह अफरीदी की सब तो पहले उन्होंने दाद देना बनता है कि उन्होंने जो टॉस हारिया तो उन्होंने बैट दी बॉलिंग की उन्होंने फैसला किया है जॉश इंग्लिश ने कि असीं बैटिंग पहले करांगे। तो शाहीन शाह अफरीदी ने बड़े अच्छे तरीके नाल उन्होंने फैसले नूं लिया। तो उस तो बाद उन्होंने मैट शॉट की जी विकेट पहले ओवर च कड्ढी है। उस तो पहले तुसीं वेख्या होया दूजे मैच भी उन्होंने पहले ओवर की पहली गेंद ते ही विकेट कड्ढी सी। तो उस तो बाद वसीम अकरम ते वकार यूनस दे नाल उस क्लब नूं उन्होंने ज्वाइन किया जिहदे च बतौर कप्तान मैच की पहली गेंद ते स्ट्राइक किया होए तो विकेट लई होए। उस तो उन्होंने जो कल का स्पैल सी मैच विनिंग स्पैल सी उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी मिले। तो जोश इंग्लिश तो बाद कोई भी खिलाड़ी है जो नहीं जम के खेड सकिया। जिन तुसीं भी कहा कि एक टाइम तो सानू लग रहा सी कि 250 का टोटल बोर्ड तो होएगा, जिस तरह 100 स्कोर तक उन्होंने बोर्ड नूं लैके चले ने, स्कोर बोर्ड नूं मूव करते रहे ने, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। आस्ट्रेलियावी कप्तान तो उन्होंने नाल लबूशन कल तुसीं वेख्या होएगा कि जॉश इंग्लिश ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की जी एग्जाम्पल उन्होंने सैट किया है। तो एलेक्स कैरी की जगह आप ओपन पर आए हैं। कल उन्होंने पहली बारी सीरीज़ के ओपन की तो बड़ा अच्छा 65 स्कोर बनाए ने, लेकिन उन्होंने आउट होने तो बाद टीम नहीं संभली। तो जिंज कहने बस असीं काफ़ी दिनों तो कह रहे सां कि जो आस्ट्रेलियावी बल्लेबाज ने लबूशेन पाकिस्तान की कंडीशनस नाल ते साडी पिच नाल ते बिहेवियर नाल मौसम नाल हम आहंग हो गए ने। तो वाकई लगता है कि उस तो ज़्यादा साडे तरीकेकार नाल भी आहंग होने कि उन्होंने बैटिंग भी भुल गए ने। बिल्कुल जाफर साहब, मैं तुहाडे वल आंदा मियाँ असगर सलीमी साहब साडे नाल मौजूद ने। मियाँ साहब, पाकिस्तान की शानदार फतह नूं तुसीं किदां वेखदे हो? असीं कल मिल के कवर करते पे सां, लग रहा सी कि 250 स्कोर रहेगा जिमें जॉश इंग्लिश खेडते पे सां, लेकिन फिर असीं शाहीन शाह अफरीदी की गल करिए, शादाब खान, अबरार अहमद ने हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। 2-2 विकटां दोवां स्पिनर्स ने हासिल की है। किदां वेखदे हो? जी बिल्कुल, जिस तरीके तुसीं दस्सिया है कि जिहड़े अपना स्टेट दे जिहड़े कप्तान है ने जोश इंग्लिश,
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਰਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 86 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 120 ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਰਗੇਟ 352 ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਸ ਆਊਟ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। 7 ਖਿਡਾਰੀ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਪੀ ਤੁਲੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 157 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਵੇਲੀਅਨ ਲੌਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ 157 ਸਕੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਚਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਟਰਨਿੰਗ ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਲ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਉਂਸੀ ਟਰੈਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੱਚਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? जी बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त बहुत ज्यादा जी ना सवालों जवाब हो रहे हैं, तनकीद भी हो रही है और लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई इतने फ्लैट विकेट होनी चाहिए या स्पोर्टिंग विकेट होनी चाहिए, क्योंकि जो 2027 का वर्ल्ड कप है वो तुहानू पता ज्यादातर जो पिचा है उत्थे बाउंसी होंगियां, उत्थे जो ये नहीं है कि सारियां बाउंसी होंगियां, लेकिन जी ना ज्यादातर बाउंसी विकेटां है स्पिन विकेटां भी बहुत जगह है। हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्सपेरीमेंट किया हो कि अगर असी इस तरीके यानी कि खतरनाक पिचा जी ना टर्निंग जी ना विकेट बनाने तो चेक कर लेने कि साढ़े बैट्समैन किस तरह चलते है। और देखो जे ना कल वाला भी जो ना लो स्कोरिंग मैच है, लेकिन तुहानू पता है कि वानडे अजकल 400 स्कोर भी जो है ना ये भी जो ना जिस जमानत नहीं 434 स्कोर होया सी तो भी चेंज हो गया सी। लिहाजा मैं समझना वा कि हुण चलो अगर पाकिस्तान ने एक्सपेरीमेंट कर लिया है और 3 असीं सीरीज जितन की भी जी हैट्रिक भी मुकम्मल कर ली है, लेकिन हुण सानू नाल जिहड़े ने ना स्पोर्टिंग विकेटां दे भी खेलण दा एक्सपीरियंस लेना चाहिए है। इहदे बाद सानू जिहड़ी ने ना अपना बाउंसी विकेटां उत्थे भी खेलना चाहिए है। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि कल जी सीरीज जीती है उहदे विच पाकिस्तान जी ना क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुबारकबाद का मुस्तहिक है, वो भी लोग वो क्रिकेट फैन भी मुबारकबाद मुस्तहिक है कि जिहड़े बड़ी तादाद दे विच आए और उन्होंने पाकिस्तानी टीम नूं बड़ी तादाद में शायकीन आए ने, जोशो जज्बा भी अच्छा सीगा क्योंकि तुहानू पता है बाबर नूं कोई वेखना चाहता है, कोई शाहीन दा फैन है। यही सवाल मैं जाफर साहब तुहाडे कोलों करना चाहांगा, कंडीशनस पिच दी मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि माइक हैसन साहब भी यह कह रहे थे कि असीं तजर्बात करना चाहते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जिथे असीं ODI वर्ल्ड कप खेलना है उत्थे बाउंसी ट्रैक्स है तो जिम्बावे में भी साढ़े मैच होने, नमीबिया समझ लगता है कि चलो स्लो ट्रैक्स हैं, लेकिन इस तरह के तजर्बात करना अच्छा नहीं है कि असीं अपने फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा यूटिलाइज करिए, उन्होंने मैच्योर करिए? जी मुफाद साहब वेख्या जाए तो माइक हैसन तो वाकई कुछ ज़्यादा ही तजर्बात के उत्ते यकीन रखते हैं तो कर भी रहे हैं। तो तजर्बात करना बुरी गल नहीं होंदा, लेकिन तजर्बात तो सीखना जो अच्छी गल है। जो तुसी तजर्बात करते हो तो सीखो, जो नतायज आए ने उन्हां दे उत्ते बवो, प्लैनिंग करो, टीम प्लैनिंग करो, कप्तान नाल बैठो तो उहदे उत्ते अगला लाहे अमल बनाओ। जे गल असीं कीती साउथ अफ्रीका की पिचेस की तो जाहिर जी गल उहदा बिहेव है तो नहीं होएगा जिस तरह कल बिहेव कर रहा सी, तो जो तजर्बे के तौर पर लिया तो असीं फिर इहनूं एप्रीशिएट करांगे, लेकिन फायदा उदों होएगा जो इस तजर्बे तो सीखणगे। देखो शुरू तो लैके हुण तक जो असीं वेखीए तो पाकिस्तान की जिहड़ी स्ट्रेंथ रही वो फास्ट बॉलिंग रही है। असीं बड़े बड़े ऐसे मैच भी वेखे ने कि 160 170 का टोटल हुंदा सी ते वसीम अकरम ते शुएब अख्तर कुछ अच्छे स्पैल करते सन तो असीं डिफेंड कर लैंदे सां। तुहानूं याद होएगा शारजा दे विच शुएब अख्तर ने 6 विकटां साउथ अफ्रीका के खिलाफ लईआं सन ते उन्हां नूं 168 रन का जिहड़ा हदफ है वो भी हासिल नहीं सी करन दित्ता। तो बिल्कुल इहो जिहियां पिचां बननियां चाहीदियां ने जिहदे उत्ते साडी जिहड़ी फास्ट बॉलिंग है उहदा जिहड़ा वो काफ़ी अरसे तो ऑफ कलर नज़र आ रही सी, कल कुछ बेहतर नज़र आई है, लेकिन असीं कहिए कि वो अपने बूम ते गई है तो बूम नहीं आया जिहड़ी साडी फास्ट बॉलिंग की तारीख रही है। तो बोर्ड मैनेजमेंट नूं भी यह चाहिए कि जिहड़े ग्राउंड स्टाफ ने उन्हां दे नाल इस चीज़ की प्रॉपर प्लैनिंग की जाए कि सिर्फ एक तरह दीयां पिचां ना बनाईआं जाण
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਚ ਜਿੱਤੀਏ, ਸਲੋ ਵਿਕਟ ਹੋਏ, ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2007 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਪਿੱਚ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸੀ ਬਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਪਿਚਸ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੇ 29 ਰਨਸ ਨਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਰ ਨੇ ਸਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਉਹ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਜ਼ਾਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਟਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦਾਬ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ PSL ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਰੱਖਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਹੈਡ ਕੋਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇ 101 ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੁਫਰ ਟੁੱਟਾ ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਕਟ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 112 ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 112 ਹੀ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਬਨਾਸ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 49 ਸਕੋਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਾਸਤ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੈਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੂਸਰਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲਵੀ ਬੋਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਲੈਜਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੌਂਸਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਕਨਾਮੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਖੇਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਰ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਮੋਹਤਰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਕਨਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਦਾਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਰਿਹਾ, ਨਾਟ ਆਊਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 84 ਗੇਂਦਾਂ ਖੇਲੀਆਂ, 40 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਪਹਿਲੇ ਟੀਮ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਲੇਅਰ। ਔਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਚੁੱਕੇ ਇਹਦੇ 2 ਓਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੈਟਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ बैटिंग टेक्निक्स दस रही ने अगे जाके पाकिस्तान वास्ते बैटिंग वास्ते बहुत अच्छा डिलीवर कर सकता है जितों तक मेरी अपनी राती रहेगी वैसे ना। बिल्कुल जी, साड़ी भी दुआ है कि शादाब परफॉर्म करे कि दीगर खिलाड़ी उन्होंने भी कॉन्फिडेंस आएगा। जाफर साहब एक तो शादाब की परफॉर्मेंस बारे कमेंट करना, दूजा सुफियान मुकीम तुहानू पता है लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं, सब तो ज़्यादा उन्होंने विकटां हासिल की PSL में तिना मैच में उन्होंने कंसीडर नहीं किया गया। तो सोशल मीडिया उत्ते भी तूफान है कि खाम खाम ज्यादती की जा रही है उस खिलाड़ी के नाल। इसके अलावा अहमद दानियाल भी स्क्वाड में शामिल थे, फिर नसीम शाह ने किसी खाते नहीं लिखा। तो नहीं लगता कि
ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਦਾਬ ਤੇ 2-3 ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਦਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਨਿੰਗ ਨੌਕ ਸੀ। ਕੱਲ ਟੀਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਮੈਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਓਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ। ਸ਼ਦਾਬ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਦਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਰ ਨੇ ਸੁਕਲੈਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਟਿੰਗ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ 9ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 196 ਰਨ ਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਲਬਨ ਸਨ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਉਹ ਵਾਕਈ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਟਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੈਟਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਬਾਹਰ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਤੇ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਦਾਬ ਨੂੰ ਉਤਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੀਡਿੰਗ ਵਿਕਟ ਟੇਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਲਿਸ ਨੇ ਉਹ 7-7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਟ ਟੇਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਬ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਤੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਕੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਸਲੇ ਸੀਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਵੀ ਖੇਡਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਰਗੀ ਟੀਮਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹਾਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਅਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪ੍ਰੋ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਨੇ, 8 ਦੇ 8 ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਯਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਖੁਦ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਖਵਾਜਾ ਜੁਨੇਦ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਵਾਜਾ ਜੁਨੇਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਖਵਾਜਾ ਜੁਨੇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੁੰਡੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਗੇਮ ਤੇ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਤਾਹਰ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਕੌਨਸਲਟੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਯੂਰਪ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਤੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਸਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੇ ਕਿ ਟੀਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਬੱਚੇ ਬੁੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ ਹਰ ਖੇਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।